شہر کے قدیم قلعے کی بلند فصیلوں کے سائے میں زندگی ہمیشہ کی طرح رواں تھی۔ بازاروں میں ہلچل تھی اور محل کے دربار میں روزمرہ کے فیصلے جاری تھے۔ اسی دربار میں ایک بااثر اور دانا وزیر بھی موجود تھا، جس کی مہر ریاست کے اہم ترین فیصلوں کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مگر شہر کے ایک کونے میں ایک غریب کاتب بھی رہتا تھا، جس کی زندگی خاموش محنت اور سادگی میں گزرتی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے خطوط اور درخواستیں لکھ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ لوگوں کے دکھ سکھ سن کر انہیں الفاظ میں ڈھالنا اس کا پیشہ بھی تھا اور اس کی عادت بھی۔ شہر کے اکثر لوگ اسے محض ایک معمولی کاتب سمجھتے تھے، مگر اس کے اندر سچائی اور دیانت کی ایک خاموش روشنی موجود تھی جو بہت کم لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن دربار میں ایک نہایت اہم فرمان تیار کیا جا رہا تھا، جس پر وزیر کی شاہی مہر لگنا ضروری تھی۔ دربار کے کاتب، سپاہی اور خادم سب اس معاملے میں مصروف تھے، کیونکہ یہ فرمان ریاست کے ایک بڑے فیصلے سے متعلق تھا۔ وزیر نے اپنی قیمتی مہر میز پر رکھی اور دوسرے کاغذات دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ دربار میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی رہی اور کچھ ہی دیر میں ایک ہلکی سی بے چینی پھیل گئی۔ جب وزیر نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر مہر اٹھانا چاہی تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ چند لمحوں میں دربار کی فضا بدل گئی اور ہر طرف حیرت اور پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وزیر کی پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں نمودار ہو گئیں، کیونکہ اس مہر کے بغیر کوئی بھی شاہی فرمان معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دربار کے خادموں اور محافظوں کو فوراً حکم دیا گیا کہ پورے محل کی تلاشی لی جائے۔ ہر کمرہ، ہر راہداری اور ہر میز کو غور سے دیکھا جانے لگا۔ سپاہیوں کی تیز قدموں کی آوازیں محل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگیں۔ چند لوگوں کے چہروں پر خوف بھی نمایاں تھا، کیونکہ دربار کی قیمتی چیز کا گم ہونا معمولی بات نہ تھی۔ وزیر کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں کسی نے جان بوجھ کر یہ حرکت تو نہیں کی۔ ادھر شہر کے بازار میں وہی غریب کاتب حسب معمول اپنے چھوٹے سے لکڑی کے میز پر بیٹھا لوگوں کے خطوط لکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں سیاہی میں ڈوبے قلم کے ساتھ خاموشی سے کاغذ پر چل رہی تھیں۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص جلدی جلدی چلتا ہوا وہاں سے گزرا اور اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چیز زمین پر گر گئی۔ کاتب نے اتفاقاً اسے دیکھ لیا اور جھک کر اٹھا لیا۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ایک قیمتی مہر تھی، جس پر شاہی نقش واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ کاتب جانتا تھا کہ ایسی مہر عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی اور یقیناً یہ کسی بڑے درباری کی ہوگی۔ اس نے مہر کو ہاتھ میں تھام کر کچھ دیر خاموشی سے سوچا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آئے، کیونکہ اس مہر کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اسے چھپا کر کسی سوداگر کو بیچ بھی سکتا تھا اور اپنی غربت سے کچھ راحت حاصل کر سکتا تھا۔ مگر اس کے دل کی گہرائی میں ایک مضبوط آواز موجود تھی جو اسے دیانت کی راہ پر قائم رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہر کے اصل مالک کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں بازار کے قریب ایک ہجوم جمع ہونے لگا، کیونکہ ایک بوڑھا شخص پریشانی کے عالم میں لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس کی جیب سے کچھ سکے گر گئے تھے اور چند شرارتی لڑکے انہیں اٹھا کر بھاگ گئے تھے۔ لوگ محض تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ غریب کاتب نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنی نشست سے اٹھا اور ان لڑکوں کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے انہیں سمجھایا اور سختی سے کہا کہ کسی مجبور انسان کی چیز لینا درست نہیں۔ اس کی باتوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ لڑکے شرمندہ ہو گئے اور سکے واپس کر دیے۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے اور اس نے کاتب کو دل سے دعا دی۔ اس لمحے کاتب کو محسوس ہوا کہ کسی کی مدد کرنے کا سکون دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے میز پر آ کر بیٹھ گیا۔
मगर उसके हाथ में मौजूद मुहर उसे मुसलसल याद दिला रही थी कि उसे जल्द अज जल्द उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। इसी सोच में वो बाजार से उठा और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे शहर के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई देते रहे, मगर उसका जहन सिर्फ एक ही मकसद पर मरकूज था। जब वो महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो वहां गैर मामूली हलचल देखकर रुक गया। सिपाही लोगों से सवालात कर रहे थे और आने जाने वालों को गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में उसे मालूम हुआ कि वजीर की शाही मुहर गुम हो गई है और इसी वजह से पूरा महल परेशान है। ये सुनकर कातिब के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद मुहर यकीनन इसी वाक़े से मुताल्लिक है, मगर वो जानता था कि एक आम कातिब के लिए दरबार तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसी दौरान एक और वाक़या पेश आया जिसने कातिब के अज़्म को मज़ीद मजबूत कर दिया। महल के दरवाजे के पास एक नौजवान सिपाही पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि शायद मोहर इसी की गफलत से गुम हुई है। कुछ दरबारी उस पर सख्त अल्फाज में इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो नौजवान परेशानी के आलम में खामोश खड़ा था। कातिब ने उस मंजर को गौर से देखा और सोचने लगा कि अगर वो खामोश रहा तो एक बेगुनाह शख्स मुश्किल में पड़ सकता है। यही ख्याल उसके दिल में हिम्मत बनकर उभरा। जब वो दरबार के वसी हॉल में पहुंचा तो वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। वजीर अपने तख्त के करीब खड़ा सिपाहियों से गुफ्तगू कर रहा था और उसके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। कातिब ने एहतराम के साथ सलाम किया और आहिस्ता से अपने हाथ में मौजूद मोहर आगे बढ़ा दी। दरबार में मौजूद कई लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। वजीर ने मोहर को पहचानते ही चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद उसने गहरी नज़र से उस गरीब कातिब को देखा। वजीर ने उससे पूछा कि ये मुहर उसे कहाँ मिली और वो उसे वापस क्यों लाया है। कातिब ने सादा अल्फाज में पूरा वाक़या बयान कर दिया और कहा कि अमानत को उसके मालिक तक पहुंचाना ही दुरुस्त रास्ता है। दरबार में मौजूद कई लोग उसके जवाब से मुतासिर हुए, क्योंकि उसने अपनी हुर्बत के बावजूद दयानत का रास्ता इख्तियार किया था। वजीर ने चंद लम्हे सोचकर सिपाहियों की तरफ देखा और फिर उस नौजवान सिपाही को बुलाया जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अब हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। वजीर ने सबके सामने ऐलान किया कि इस गरीब कातिब ने न सिर्फ एक कीमती अमानत वापस की, बल्कि एक बेगुनाह इंसान को इल्ज़ाम से भी बचाया है। दरबार के कई मुअज़्ज़िज़ अफराद ने उसके किरदार की तारीफ की। वजीर ने उसे इनाम देने की पेशकश की, मगर कातिब ने आजिज़ी से कहा कि उसने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। इसकी ये बात सुनकर वजीर के दिल में उसके लिए मज़ीद एहतराम पैदा हो गया। उसने महसूस किया कि असल अज़मत दौलत या मनसब में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। चंद लम्हों बाद वजीर ने एक गैर मुतवक्के फैसला सुनाया। उसने कहा कि दरबार को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच्चाई और दयानत के साथ काम करें। इसलिए आज से ये गरीब कातिब दरबार के कातिबों में शामिल होगा। दरबार में मौजूद लोगों ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ इस ऐलान को सुना। कातिब के चेहरे पर आजिज़ी और शुक्रगुजारी के आसार नुमाया थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सादा सा फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। कुछ अरसे बाद यही कातिब अपनी मेहनत और दयानत की बदौलत दरबार में खास मुकाम हासिल करने लगा। लोग अब उसे सिर्फ एक मामूली कातिब नहीं समझते थे, बल्कि उसकी राय को भी अहमियत दी जाने लगी थी। वजीर अक्सर उससे मशवरा करता, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि ये शख्स सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेगा। शहर के लोग भी उसकी मिसाल दिया करते थे कि एक मामूली इंसान भी अपनी नीयत और किरदार से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। इस कहानी में ना कोई जंग थी और ना कोई बड़ी दौलत की नुमाइश, मगर इसमें किरदार की वो ताकत मौजूद थी जो इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा देती है। लोग ये समझने लगे कि इज्जत हमेशा मनसब या दौलत से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और दयानत से पैदा होती है। यही वो सबक था जो इस गरीब कातिब ने अपने अमल से सबको सिखाया। और यूं एक खोई हुई मोहर ने सिर्फ एक अमानत वापस नहीं दिलाई,
बल्कि कई लोगों की तकदीर का रुख भी बदल दिया। एक बेगुनाह सिपाही इल्जाम से बच गया, एक वजीर को सच्ची दयानत का पता चल गया और एक गरीब कातिब को अपनी जिंदगी का नया रास्ता मिल गया।